परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंक पद प्रांतरे मोर अनंत कोटि प्रणाम जणाए प्रातः सत्संग रे उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजधरी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला माननकु मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज अवतार बाद क्रम आमे चैतन्य देवंकर कथा ही आलोचना करुथिले गला काली आज मध्य ता ही जो अनालोचित प्रसंग गुड़ाक रही जाइछि सेटाको पुनर्बार आलोचना करिबा। सर्वप्रथमे आज रंगर पर्व होली रे समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा आ हार्दिक अभिनंदन। एटा ही ईश्वर निकट प्रार्थना जे समस्त चलापथ कंटका किर्ण हो, कारण कंटका किर्ण हेले ही आम ईश्वर को डाकिबा आ जीवन चलापथ आमर सेते सुगमित हबो। कारण जो माने बाधा विपत्ति को अतिक्रम करी जानती से माने ही जीवन में बड़ मनीष हुअंती। या परे आसुची होली आमे माने काहेकि पालन करू। होली को पालन करिवार अभिप्राय अनेक प्रकार रो एहार ऐतिहासिक किंवदंती आ पौराणिक किंवदंती मध्य रहिछि। पुराण पृष्ठ रे देखा जाए होलिका दहनर कथा। हिरण्यकश्यपुर भौणी होलिका अग्निଙ୍କ ଠାରୁ बर पाइथिला जे जेते समय पारी से अग्नि रे बसिले मध्य तार शरीर दाह्य हब नाही। तेणु प्रहल्लाद को जेतेबेले हिरण्यकश्यप विभिन्न प्रकार दंड देई मध्य पारि नथिला सेतेबेले तांकर भौणी होलिका तांको कहिथिले जे मते दियंतु याकू धरी मु अग्नि रे बसई जळी देबी, कारण मु से प्रकार बर प्राप्त हेछि मोर किछि भी हब नाही। तो सेही समय रे से तांको पई अग्निर आयोजन करागला। चारिपटे काठरे निया लगागला, ता भितरे से बसिले। किछि समय गला परे निजे से होलिका दहन ही गला आउ प्रहल्लादर कौनसी असुविधा हेलानी। समस्त चिता भस्म जली सारला परे मध्य प्रहल्लाद सेमती अचेत अवस्था रे ही ता भितरे पड़ी रहिथिले, बसी रहिथिले। एइटा एया प्रमाण करुची जे मनुष्य जदि बरर अपप्रयोग करे जहा ताकू मिलिची शक्ति हिसाब रे मंगल हिसाब रे ताहले से निजर ही क्षति साधन करे। विज्ञानर बलरे मनुष्य बलियान, निजर ज्ञान गारिमारे से बलियान, किंतु सेगुड़ाक जदि सुबुद्धि रे न लगी कुबुद्धि रे लागे सेतेबेले किंतु मनुष्यर भूयसी क्षति हो जाए, बर ही ता पई कि अभिशाप पाल्टी जाए। आउ ऐतिहासिक किंवदंती रे मध्य आमे भारत छड़ा विभिन्न वेस्टर्न कंट्री गुड़ाक होलिका उत्सव बा रंग खेलिबार परंपरा रही। नेचुरल रंग प्रस्तुत विभिन्न प्रकार जेमती काली मध्य कहूली हलदी निंब नड़ियार चसु अरुआ चाउलरू आपणकर धला रंग, तापरे आपणकर बीट रूट रु मेहंदी गछरु नील रंग, बेलपत्र गुंडरू मध्य सबुज रंग, विभिन्न प्रकार रंगर सम्मिश्रण से समय मध्य प्रस्तुत करा जाउथिला नेचुरल डाइट आ नेचुरल रिसोर्स रु, जोटा कि देहर पाई बहुत उपयोगी, स्किन रो इन्फेक्शन पाई बहुत फलप्रद। कारण एई समय बसंत, एटा बसंत ऋतु चलछि जदियो आ बसंत ऋतु अनुभूत होउनी, ग्रीष्म ऋतु चलीछि, खरा ही चललानी, किंतु एई समय बसंत रोगटा बहुत हुए। बसंत रोग वायुवाहित रोग। तेणु अबीर खेलिबार गोटे उपादेयता होछि या जो सब नेचुरल रिसोर्स गुडा करू तैयारी करा जाए रंग गुड़ाक से गुड़ाक मनुष्यर देह पाई कि बा तार चर्म पाई कि अमोघ फल साब्यस्त हुए। तेणु बसंत रोगरू रक्षा पाइबा पाई विभिन्न प्रकार स्किन डिजॉर्डर और इन्फेक्शन रु रक्षा पाइबा पाई कि ए सब नेचुरल रिसोर्स रु कलर गुड़ाक प्रस्तुत करा जाउथिला, रंग गुड़ाक व्यवहार करा जाई समस्त याकू भूयसी पालन करुथिले। तो एटा थिला होलीर तात्पर्य। आमे दश कुमार चरित कालिदासंकर दश कुमार चरित जार रचना काल प्राय 400 रु 500 मसीहा विक्रमादित्य द्वितीय विक्रमादित्य समय ही रचना हिथिला। तेणु
ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ବହୁତ ରାଜା ମହାରାଜା ଖେଳୁଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ତ ଏହା ହଉଛି ହୋଲିକା ଦହନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ହୋଲିକା ଶବ୍ଦରୁ ହୋଲି, ତ ଇଂଲିଶରେ ହୋଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର। ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଇଂଲିଶର ତ ଅରିଜିନ ଜର୍ମାନ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରୁ, ଲାଟିନ ଆଉ ଗ୍ରୀକ ରୁ ହେଇଥିବାର ପ୍ରାୟତଃ ହିଁ ଜଣା ପଡେ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓଲ୍ଡ ଗଥିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହୋଲି ପବିତ୍ରତାର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ହୋଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ହୋଲି ନାମରୁ ହିଁ ସେଠି ହୋଲି ଶବ୍ଦ ଯାଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଇଟିମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। କାରଣ ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରୁ, ସେମାନେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କାଲିଠୁ ଯୋଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 16 ଖଣ୍ଡ 5/4/1949 ମସିହାରେ କହୁଛନ୍ତି। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଛନ୍ତି ତୃଷ୍ଣାର ଅପାଳପ କର, ତୃଷ୍ଣାକୁ ମିଟେଇ ଚାଲ। କାରଣ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଯୋଉଟା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ତୃଷ୍ଣାର ଏକମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ। କିଏ ସିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯେତେକ ଲୀଳା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନରଲୀଳା, ନରବପୁ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋପ ବେଶ ବେଣୁକର ନବ କିଶୋର ନଟବର, ନରଲୀଳାର ହୁଏ ଅନୁରୂପ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଛି, ବହୁନାମ ଜନ୍ମନାନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନଂ ମା ପ୍ରପଦ୍ୟତେ, ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। କି ମଧୁର ଭାବ! ଏତେ ମଣିଷ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରେ ନା, ମାନେ ଏଥିରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଉ ଦେଖିପାରେ ନା। ତାର ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟା ଇଷ୍ଟିମୟ ହେଇଯାଏ। ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡେ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁରେ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ହିଁ ଭାବଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାମ କରେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯୋଉ ଉକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, କିନ୍ତୁ କାମନାଟା ମଣିଷ ବିନାଶ କରିପାରିବନି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ତ କାମନାର ଭାବ ଦିଆ ହିଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କାମନା ଯାହା ତା ଲିମିଟ କ୍ରସ୍ କରିଯାଏ, ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ତାହା ତା ପାଇଁ କ୍ଷତି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ସେଇଥିରେ ମଣିଷ ରହି ରହିକି ନିଶ୍ଚାନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ତା ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସେଥିରେ ସେ କ୍ଷତି ଘଟେଇ ଚାଲେ। ତେଣୁ ତୃଷ୍ଣାର ଏକାନ୍ତ ନିର୍ବାଣ ମାନେ ଯୋଉ ତୃଷ୍ଣାର ଏକାନ୍ତ ନିର୍ବାଣ ହବ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିଗରେ ଧାଇଁବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ମାନେ ବି କଣ? ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ପ୍ରେରିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରେରିତ, ତାଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରି ଚାଲିବା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ମଣିଷର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ତାହା କିଭଳି? ମଣିଷ ଯୋଉ ବି କାମ କରୁ, ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଲେ, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ନୁହେଁ ତ ଦୋଷର, ପ୍ରେଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଯଦି ହୁଏ, ସେମିତି କୌଣସି ବି କଥା କେବେ ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯଦି ତାହା ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିବାରେ ଧାବମାନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ପରିପୂରିତ ହେଇ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଲୋକଙ୍କର ଅନୁକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାହା ମଣିଷ ପାଇଁ ବିପଦ ଛିଡା କରୁଛି। କାରଣ ସେ ଜାଣିପାରୁନି କୋଉଟା ତା ପକ୍ଷରେ ଭଲ, କୋଉଟା ମନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ତୃଷ୍ଣାର ନିର୍ବାଣ ହୁଏନି, ବରଂ ତୃଷ୍ଣା ବଢି ଚାଲେ। ତେଣୁ ତୃଷ୍ଣାର ଏକମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର, କାମନା ପରିପୂରଣର ଏକମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଇଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଇ ହିଁ ମଣିଷର ମହାନିର୍ବାଣ ହୁଏ। ଆଉ ତୃଷ୍ଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜୟଯୁକ୍ତତା ଲାଭ କରି ମଣିଷ ଅମରାର ପଥରେ, ଅମୃତର ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରେ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ରସୁଲ ମହମ୍ମଦ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହମ୍ମଦ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ କିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ଅଥଚ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଏହାର କାରଣ କଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଶୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଡି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କିଛି
କିଛି କିଛି ବିକୃତି ଦେଖାଦେଲା। ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବନ୍ଧନ ରହିଲାନି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାୟାବାଦ, ବ୍ରହ୍ମୈବ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ମଣିଷ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସାର୍ଥକ ହୁଏ ସାତ୍विକ ବସ୍ତୁତାନ୍ତ୍ରିକତାରେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଓ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଅସତ୍ ନିରୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସୋହଂ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ଉପରେ ହିଁ ଜୋର ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଭାବଧାରା କୋଉଠି ବି ରହିଲାନି। ଗୋଟେ ମୂଳ ସୂତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପାଳୀ ରକମରେ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସର୍ବସଙ୍ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ଧାରା ଫୁଟି ଉଠିଲାନି। ଏସବୁ ଫଳରେ ଆସିଥିଲା ନିର୍ବୀର୍ଯ୍ୟତା। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏହି ସର୍ବତୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ସେପରି ଭାବେ ତିଆରି ହୁଅ, ତାହେଲେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗତି ନେଇ ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପାଳୀ ଆପୁରୟମାଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜଗତରେ ଅଜୟ ହୋଇ ଯାଇପାରିବ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 21 ଖଣ୍ଡ 11/5/1952। ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ତାର ବୁଝା ପଡେ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥାଟା କେମିତି ବୁଝା ପଡେ ନା। ଯୋଉଟା ଦ୍ୱୈତବାଦ ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମୈବ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଶିଗଲା, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା, ଏଇଟା ହିଁ କିଭଳି ଗୋଟେ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, କେରଳର ଯେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 788 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ବୋଧ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାର୍ଗଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ, ଆଉ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାର୍ଗଟା ହଉଛି ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ରାମାନୁଜ କହୁଥିଲେ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇହବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇହବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ। ମଣିଷ ଯଦି କିଛି ନ ଜାଣେ, କିଛି ବୋଧ ନ କରିପାରେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ରୁହେ ନା, ମାନେ ସତରେ ଲାଗି ରହିବାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆସକ୍ତିଟା ରୁହେ ନା, ତାହେଲେ ବି ସେ ଈଶିତ୍ୱକୁ ବୋଧ କରିବା, ମଙ୍ଗଳତ୍ୱକୁ ବୋଧ କରିବାଟା ତା ଭିତରେ ଆସେ ନା। ତେଣୁ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ତାହା ମିଥ୍ୟା ହବ କିପରି? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଉକ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମୈବ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା, ୟାର ଅର୍ଥଟା ହୁଏତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କାହାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟା ଭିତରେ ଚିଦ୍ ଅନୁରୂପରେ ସେ ଯେହେତୁ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏ କଥାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏ ପ୍ରକାରର ବୁଝିଲେ ଯେ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ସିଏ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରେ ନା। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାଟା ବୁଝା ହିଁ ପଡେ ନା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାଟା ପ୍ରଚାରିତ ହେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଖେଳିଛି। ପୃଥିବୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ମିଥ୍ୟା କିଭଳି ହବ? ମୁଁ ତ ଏଠି ବଞ୍ଚିଛି, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମିଛ କିପରି ହେବି? ବା ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ, ବସ୍ତୁ, ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଯାହାବି ଆମର ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା କିଭଳି ହବ? ତାହେଲେ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ବିଦ୍ୟମାନତା ଅଛି ସିଏ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେଇ ହିଁ ପାରେ ନା। ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମୈବ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥାର ମାନେଟା କିଛି ଅଲଗା, ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭେଲ କରିଦେଇଛୁ ବିକୃତ। ଆମ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ତାହା ବିକୃତ ହେଇ ଏ ପ୍ରକାର ଧାରାଟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଲୋକ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଛି, ତାହା କିନ୍ତୁ ଠିକ ହେଇନି। ଆଉ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି ବା ସେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ମାନୁ ନଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଯିବା ପରେ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ଚରମ ସ୍ତରରେ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ, ମାନେ ଯୋଉ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ତାହା ଏକଦମ ଭାବରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା। ଆଉ ରସୁଲ ମହମ୍ମଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେପଟେ, ସେମାନେ ଯଦିଓ ଆରିଆନ କଲଚର ଥିଲେ ହିଁ, କାରଣ ମୁସଲିମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ତ ଆରିଆନ, କାରଣ ଆରିଆନ ରେସ୍ ହିଁ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ
ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମଟାକୁ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ରହିଛି, କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନିବାଟା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ହେଇ ଉଠିଲେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ବିବାହ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଲୋମଜ ସନ୍ତାନ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବି ନିକୃଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରତିଲୋମଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କି ସାରା ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ହିଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଲାନି, ବରଂ ଆହୁରି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷତା ବଢି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କରିବା, ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷମ ସ୍ଥିତି ଛିଡା କରିଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ, ଏଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତ ବାଦର କଥା ହିଁ ପଡିଥିଲା। ତ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବା ଶଙ୍କର ଦେବଙ୍କର କଥାଟାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବୋଧ ହଉନି। ପୁଣି ଦ୍ୱୈତବାଦ, ମାୟାବାଦ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏହା କଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ? ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଇ ସବୁ କଥା ପାରିବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଟା ହୁଏତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ସହଜ ଆଉ ସରଳର ବାଟଟାକୁ ଯେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବୋଧ କରିପାରୁନା। ତାହା କିଭଳି କରି? ତାହା ହଉଛି ଏ ପ୍ରକାରର। ତାଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତର ଜ୍ଞାନ ଅଧିଗତ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏମିତି ନହେଲେ, ଅବତାର ନହେଲେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ କେବେ ଆସି ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାରା ଭାରତରେ ଯେ ପଦ ଯାତ୍ରା କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବା ସନାତନ ଧର୍ମର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ହେଇ ରହିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କି କାରଣ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗଟା ମଣିଷ ପାଖରେ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। କାରଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବୋଧ, ତାର ବିବେଚନା, ତାର ଚୈତନ୍ୟ ଏତେ ଦୂର ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ ଯେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମନେ ହୁଏ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱୈତବାଦ ନୁହେଁ, ତା ହଉଛି ଦ୍ୱୈତ ଭାବ, ଦ୍ୱୈତବାଦ ନୁହେଁ। ମୂଳତଃ ସକଳଙ୍କର ବାଦ ହିଁ ହଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ। କାରଣ ଏକର ଉପରେ ହିଁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଛିଡା ହେଇଛି। ଆଦି ମାନେ ମୂଳରୁ ହିଁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଏକ ହିଁ, ଏହା ଦୁଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଏକ ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଅନୁଗାମୀ, ତାଙ୍କର ଯେ ସହଚର, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟତାର ଭାବଟା ହିଁ ଥାଏ। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାବାହୀ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରେରିତ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ଏକ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କେହି କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, କେହି ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ବା କେହି ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାସ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ଭିନ୍ନ ଆଉ କେହି ଉପାସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳବାଦଟା ଏକ ହିଁ। ଯେତେ ଧର୍ମ ହଉ, ଯେତେ ମତ ହଉ, ଯେତେ ତତ୍ଵ ହଉ, ସବୁର ମୂଳବାଦଟା ଏକ ହିଁ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ମଧ୍ୟ ତା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ସେଇ ଏକ ହିଁ ସ୍ଥୂଳ ହେଇଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମାନ୍ତର ଆଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି। ଯେଭଳି ଆମେମାନେ ଜଳକୁ ଏଠି ଜଳ ବୋଲି କହୁଛେ, ପାଣି ବୋଲି କହୁଛେ, କେହି ନୀର ବୋଲି କହୁଛି, ତାକୁ ପୁଣି ତ ଇଂଲିଶରେ ୱାଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀକରେ ତ ତାକୁ ଆକ୍ୱା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଦେଶ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଡାକିଲେ ବି ପାଣି ତ ପାଣି ହିଁ ନା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମର ଭାବାନ୍ତର ହେଇପାରେ, ସହସ୍ର ନାମ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖା ଯାଇପାରେ। ଯୋଉ ବି କଥା ଭାବରେ ଆମେ କହୁନା କାହିଁକି, ସେଇ ଏକ ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର କଥାଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମରେ, ସମସ୍ତ ମତରେ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଆସି ମଧ୍ୟ ପଡେ। କାରଣ ଭକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ତାରତମ୍ୟ କରାଯାଏ, ଭକ୍ତି ଭିତରେ ସହଜତାର ପ୍ରବଣତାଟାକୁ ଭରି ଦିଆଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସାବଲୀଳତା, ସୁଶ୍ରୁତା ଭରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣା କରାଯାଏ, କାଳ୍ପନିକତାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ହିଁ ହଉଛି
ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଲକ୍ଷଣ। ସେଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ, ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଭାବର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଆଉ କେହି ବି ଉପାସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏ କଥା ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱୈତବାଦଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦ୍ୱୈତ ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତ ଭିତରେ କିଛି ହିଁ ଫରକ ନାହିଁ, କେବଳ ନାମାନ୍ତରର ହିଁ ଫରକ। ଫରକ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ବୋଧରେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଭିତରେ ହିଁ ଯେତିକି ଫରକ ରହିଛି, ଦ୍ୱୈତ ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଫରକ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜନୈକ ଭାଇ, ଯେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ବୈଦାନ୍ତିକ ଥିଲେ, ମାନେ ବେଦର କଥାକୁ ମାନୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯେଭଳି ତାହା ଧରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ କି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ମହାପଣ୍ଡିତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବେଦକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ପୁରାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଦବାଦୀ ହିଁ ଚଳିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରେରିତଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ ଦଉଛନ୍ତି, ବୈଦାନ୍ତିକ ଭାବ ମାନେ ରେକର୍ଡ ଅଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ହିଁ ଦଲିଲ। ତାହା ହୁଏତ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ପଥଟା ଠିକ ଅବଲମ୍ବନ ସେମାନେ କରିନଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଲାଗେ ହିଁ, ଭକ୍ତିର ପଥ ସହଜ, ସୁଷ୍ଠୁ, ଆକ୍ୟୁରେଟ ବା ଯଥାଯଥ। ଭକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିଁ ଯେତେ ହୁଏ ତାର ସଙ୍ଗେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଝୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରୁହେ ହିଁ। ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ଉପରେ ଜୋର ଦବାର କଥା ଅଛି, ନହେଲେ ଆଗେଇ ତ ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଅଛି ଅଦ୍ୱୈତଂ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ ନା ଦ୍ୱୈତଂ ଗୁରୁଣା ସହ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଭୂମିରେ ସମାସୀନ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞେୟ, ଜ୍ଞାନ୍ତା, ଲୟ ସବୁ କିଛି ପାଆଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଅବସ୍ଥା ସୁଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ ନା। ଅନ୍ୟ ସମୟ ସେ ମଣିଷର ସେବ୍ୟ ସେବକର ଭାବ ନେଇ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ନ ରହିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୁହନା, ତୁମେ ନ ରହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜୀବ ଜଗତର ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ ରୂପ ଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ହିଁ ରହିଛ, ସେତେବେଳେ ତାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଏକାତ୍ମ ବୋଧର ଚୈତନ୍ୟ ଖେଳା କରି ଜଣା ପଡେ। ଇଷ୍ଟ ହିଁ ଯେ ସବୁ କିଛି ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ମୃତି ଲାଗିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ, ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ସର୍ବସ୍ୱ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଛଡା ତାର ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ ରୁହେ ନା, ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ହିଁ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ନେଇ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠେ। କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଯାହା ହିଁ କୁହ, ଭକ୍ତିର ସଙ୍ଗେ ଯୋଗ ନ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନା। ସବୁ ଯୋଗ ହିଁ ଆସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରୁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ବହୁନା ଜନ୍ମନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ୍ମା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବଃ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସ ଦୁର୍ଲଭଃ। ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଏକାଧାରରେ ଜ୍ଞାନୀ, ଭକ୍ତ ଆଉ କର୍ମୀ। କେବଳ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଯେ ଗାଣିତିକ ଭାବେ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ତା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବେଦରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଭିନ୍ନ ଆଉ କେହି ଉପାସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାସ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଗଡଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଖୋଦାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ବି ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପ୍ରେରିତ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯିଏ ନବୀ ବା ଯିଏ ପ୍ରଫେଟ, ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ପୟଗମ୍ବର ସଦୃଶ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା, ଆଇ am the truth, I am the way, I am the life, no one can go to my father without me। କେହି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୋ ବିନା। ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନବାକୁ ପଡେ, ତାଙ୍କର ନୀତିବିଧିର ଆଶ୍ରୟ ନବାକୁ ପଡେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେରିତ। କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେଟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମହମ୍ମଦ ହଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଉପାସ୍ୟ। କେମିତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ବୋଧଟା ରହିଯାଇଛି। ମହମ୍ମଦ କେବେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବାଟା ହେଲାନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ହେଲା। ତାମାନେ ଏଠି କେତେ ବଡ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ପଶି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୋଉଠି କୃତଘ୍ନ ହେଇନୁ, ବରଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛୁ। କାରଣ ଯିଏ ବିଧିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ବିଧିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ବିଧିଟା ଧରେଇଛନ୍ତି। ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିବାନି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା। ଇଏ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା, ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା। ତେଣୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ରହିଛି, ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା। କୋରାନକୁ ମାନିବୁ କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ଖାଲି ପ୍ରଫେଟ ବୋଲି କହିବୁ, ଖୋଦା ତାଆଲା ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ସେଇଆ କହିବୁ, ଫରମାଇଶ କରିବୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିବୁ, ଆଉ ମହମ୍ମଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବୁନି, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଦୈବୀ ଭାବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ। ତେଣୁ ପ୍ରଫେଟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବି ସ୍ଥାନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତାର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କି ତାଙ୍କର ଅଂଶାବତାର, କଳାବତାର, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତାର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ବୈଦାନ୍ତିକବାଦୀ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର, ବେଦରେ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନାର କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମାନବ ରୂପରେ ଧରାବତରଣ କରିପାରନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହେଇପାରିନି। କାରଣ ଏଇଟା କୌଣସି ମଣିଷଙ୍କର ଗୋଚରାର୍ଥରେ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମାନବ ରୂପରେ ଧରାବତରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତିନି ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ଶରୀର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୀଳାକୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ସମାପନ କରି ସିଏ ଅମୃତର ପଥର ଯାତ୍ରୀ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ମଣିଷର ଗଣ୍ଡି ସ୍ୱାର୍ଥର ଆବଦ୍ଧତାର ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଯେ ଅବଜାନନ୍ତି ମାମୂଢାମ୍ ମାନୁଷୀ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍ ପରମ ଭାବ ମଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରମ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମୋର ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର ଭାବକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ମତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ମନେ କରନ୍ତି। କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୁଏ। ଏଇ ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ତ ଏମିତି ହିଁ ହଉଛି। ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି ପୁଣି ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ, କେମିତି ଈଶ୍ୱର ହେଇଯିବେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର ଭାବଟା କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଯୋଉ ତିନିଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକର ଚକ୍ଷୁରେ ଧରା ପଡେ ନା। ସେଟା ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଧରା ପଡେ, ସେଟା ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଖିରେ ଧରା ପଡେ, ସେଟା ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପାର୍ଷଦଙ୍କ ଆଖିରେ ଧରା ପଡେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହଁ ଠାକୁର ଭଗବାନ କଣ ଗୋଟେ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି, ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଲୋଚନା, ଏମିତି ଗାଲୁ ଗଳ୍ପ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବା କଥା। କାରଣ ସିଏ କେବେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିନି ତା ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ସହଜ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ସେ ବାଣୀଟା, ଅସୀମ ଯେବେ ସସୀମ ହୋଇ ସୀମାରେ ନିୟନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ବୃତ୍ତି ଭେଦି ଟାଣ ହେଲେରେ ହିଁ ତୁ ଦେଖିବୁରେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଟାଣ ଦରକାର, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତତାର ଯୋଉ ଉଦଗ୍ର ଟାଣ ଦରକାର, ସେଇଟା ମଣିଷର କଣ ଆସିଲାଣି ଯେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷରାକ୍ଷରାତୀତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ମଣିଷର କାହିଁ? ସାଧାରଣ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ତାକୁ ଦେଖିପାରେ ନା। ତା ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟତାର ଉଦ୍ଭାସନ ନହେଲେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଏନା। ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଯେ କି ପର ସମୟରେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଷୟରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ନିତାଇ ବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ରୂପରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଅଚିର ଭାବରେ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ମିଳିଥିଲେ।
ସେ ଥିଲେ ନଦିଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାଢ ପ୍ରଦେଶର ନିବାସୀ ଏବଂ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚାରିଧାମ ତଥା କାଶୀ, ପ୍ରୟାଗ, ମଥୁରା, ନାସିକ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଅନୈକ୍ୟ ଓ ଅସଂଗଠନ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନଦିଆରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାରର ସମାଚାର ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚେତ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିକୁ ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ କରି ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଟିବଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ସେତିକି ବଳକୁ ହିଁ ସେ ବ୍ରଜରୁ ବାହାରି ନଦିଆ ଆସି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ହିଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାହାର ଫଳରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ଅଲଗା ଆଉ ଯିଏ ବି ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ସେ ମୋହମାୟା ଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ଶେଷ ସମୟ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଉପଗତ ହୁଏ ସେ ଭୁଲିଯାଏ, କାରଣ ମୋହମାୟା ମିଶ୍ରିତ ତ, ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡଟି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବା ଲାଠିଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ପଢିଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଲାଠିଟି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ସେ କଥା ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ମାତ୍ର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ, ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସେ ଦଣ୍ଡ ତୁମ ଜୀବନର ଆଶ୍ରୟ, ତାକୁ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ବାଉଁଶ ବୋଲି କହୁଛ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଗୌଡ଼କୁ ଫେରିଯାଅ, ଯାଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କର, ବିବାହ ଆଦି କର ଯାଇ। ସେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼କୁ ଫେରି ଆସି ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିଲେ ଆଉ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ବି ସେଇଭଳି, କାରଣ ସେ ପ୍ରେମାବତାର ନା, କଠୋର ଭାବରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୌଡ଼କୁ ଫେରିଯାଅ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଲାଠି ଭାଙ୍ଗିବା ହିଁ କହିଦେଲା ଯେ ସେ ପର ସମୟରେ କଣ କରିବେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶେଷ ଦିନରେ ପଞ୍ଚ ରସିକ କରିଥିଲେ, ଆହୁରି କଣ କଣ ସବୁ କରିଥିଲେ। ସେହି ଲାଠି ଭାଙ୍ଗିବା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲା ଯେ ପର ସମୟରେ ସେ ସେଇଭଳି ହେବେ। ଦୀପରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ 3/1/1957। ତାମାନେ ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୋଉ ଲାଠିଟାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏକଥା କେହି କରୁଛି ମାନେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥାଟା ତ, ଆଉ କଣ ଏଇଟା ବାଉଁଶଟା, ଏମିତି ତା ମାନେ କଣ? ଏଇଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମନେ କରି ହେୟ ଜ୍ଞାନତାର ଭାବ ଆସିଲା। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସଖୀତି ମତ୍ୱା ପ୍ରସଭಂ ଯଦୁକ୍ତମ, ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଯାଦବ ହେ ସଖେତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସଖା ଇତି ମନେ କରି, ପ୍ରସଭମ ମାନେ ବଳପୂର୍ବକ, ସଖା ବୋଲି ମନେ କରି ବଳପୂର୍ବକ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ତୁମକୁ ଭାବିଛି, ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଯାଦବ, କେତେ କଣ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଛି। ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ ହେଇ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ମଜା ତାମସା ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଅବତାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ବିକୃତି ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ଆସିବା ଯୋଗୁ ହିଁ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ମନେ କରିବା ଯୋଗୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ବାଉଁଶର ଦଣ୍ଡଟିକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଭାଙ୍ଗି ଦବାଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚରସିକ, ସେମାନେ ବହୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କାହାର କେବେ ମଙ୍ଗଳ ହେଇନାହିଁ। ଏ କଥା ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକୁ ମାନେ କମ୍ପାରିଜନ କରିକି କମ୍ପାରିଟିଭ ଜୀବନୀ ପଢିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପାଖ ଲୋକ
ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପାଖ ମାନେ ଅତି ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର କେତେ ଦୁର୍ଗତି ହେଇଛି ପର ସମୟରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନୁରୂପ କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ ଆଉ ଅଭ୍ରାନ୍ତ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯିଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋହ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତାଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ କେତେ କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଦାନ କଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି, ବହୁନି ମେ ଜନ୍ମାନି ବ୍ୟତୀତାନି ତବ ଚ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ମୋର ବହୁତ ଜନ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିନ ମୁଁ ମୋହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ମୋର କିନ୍ତୁ ମନେ ଅଛି। କାରଣ ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନା ତାଙ୍କର କେବେ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନା, କାରଣ ମାୟା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେ ଆବୃତ କରି ରଖିପାରେ ନା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହଉ, ଇଭିନ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପର ସମୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଡାକି କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଉଦୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କଲିକତା ବଡ ମେଡିକାଲରେ ପଢିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗଳା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ସେ ପୀଡିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଧିର କର୍ମ ଫଳକୁ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଛାୟା ଶରୀର ଆସି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି। ସେଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ ମୁଁ କଣ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଯାଉଛି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଚେତନା ଫେରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଣିଷ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ ମୋହଟା ହିଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର କି ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ସତ୍ତା ବିଶେଷ, ସେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ସେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଏଇଟା ଯେକେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ એકમાત્ર ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ ମୋହ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ କରି ଚାଲିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯେ ହୁଅନା ଯୋଗୀ ହୁଅନା ଧ୍ୟାନୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସାଇଁ ଯାହା ହିଁ ହୁଅନା, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ନ କରିଲେ ତୁ କିଛି ହିଁ ନୁହଁ। ସେଇଟା ନ କଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ମୋହମାୟା ଗ୍ରସ୍ତତା ଫିଟିବନି, କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ଆସିବନି, ଖାଲି ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଚିତ୍କାର ସିନା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କେମିତି କରାଯାଏ ତା ତୁମେ ବୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସଠ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ସହକାରୀ ହିସାବରେ ସଠ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମିଳିଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର କାମ କରିବାଟା ସିନା ସହଜ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ କଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କାମ ପାରିଥାନ୍ତେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ କେତେ ଜଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ସେବା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସେମାନେ ଛାତି ଦେଇ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାରର ସେବା ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମନୋବୃତ୍ତି ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ ନିଜେ ହିଁ ଥିଲେ ସ୍ଵୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ସେ ଥିଲେ ଇଫଲଜେଣ୍ଟ ରେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଲୋକ ଶିଖା। ବ୍ୟାପାରଟା କି ରକମର ଜାଣ? ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜଳେ ସେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ପୋକ ଗୁଡିଏ ଆସି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକର ବାହାରେ ତ ଆଉ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ରେ ଅଫ ଲଭ ର ବା ପ୍ରେମ ରଶ୍ମିର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେଇମାନେ ବଡ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ରେଖାରୁ, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଦେବାର ଲାଠିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେ। ସେଇଟା ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଖୁବ ହିଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା, ହାର୍ଟ ରେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଡାକି କହିଲେ ଗୌଡକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଲେନି।
तार पाखरे किंतु देखा जाए आउ अधिकार तांकर साब्यस्त करिलेनी। एई लाठी भंगा देई ही नित्यानंदଙ୍କ प्रति नित्यानंद जे चैतन्य देवଙ୍କ प्रति कि प्रकार अवमानना करिथिले, तांकर स्नेहटाକୁ कि प्रकारर से व्याघात करिथिले ताहा स्पष्ट बुझा जाए। कारण गुरुदंड लाठीर ଯତ୍ନ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ ଥିଲା। तेणु ସିଏ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଦୂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ମନଟା ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ଦୀପରଖି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ। ଠାକୁର ଏହା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଭାବରେ ଲୀଳା ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ସେୟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ହାଇଲାଇଟ କରାଯାଇଛି, ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କିନ୍ତୁ ବାଦ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋଚନାରୁ। ଆରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଟ୍ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା କହୁଛ, ଜଗାଇ ମାଧାଇଙ୍କର କଥା କହୁଛ, ବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ସେ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖାଗଲା ବୋଲି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆଲୋକ, ସେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ଛିଟାରେ ହିଁ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅଲଗା ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଅବତାରର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରାଂଶୀ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ହିଁ ତ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଥା ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସଟ୍ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନଥାନ୍ତେ ବା ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ, କିଶୋରୀ ମୋହନ ନଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ତା ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ କରି ହିଁ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ବାଛି ଆସନ୍ତି ଯେ କିଏ ତାଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ଏତେ ସୋଜା କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର କାମ ଯୋଉମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ତରର ବି ଲୋକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଦେବଲୋକର ସ୍ୱର୍ଗ ତା ଆତ୍ମା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ କରାଯାଏ ନା, କି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ନା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିନା ଅଲଗା ସମସ୍ତେ କାମ କରିଦେବେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ହିସାବରେ ଆଗମନ ତାଙ୍କର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସହଚର ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣାଟା କାହାର ଥାଏ? ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଉତ୍ସ ସେ ନିଜେ ହିଁ, ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ, ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ସେ ନିଜେ ହିଁ, ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଯଦି ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ ବହୁତ କରୁ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତିଟା ହୁଏ ନା। ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ସେଥିରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନଙ୍କର ହାଇଲାଇଟ ବେଶୀ, ଅଥଚ ତାଙ୍କର ସ୍ରୋତ ବା ଉତ୍ସଙ୍କର ହାଇଲାଇଟ କମ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଭାରି ମର୍ମାମତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ, ସେଇଟା ସେ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ବିଦ୍ୟା ସହିତ ନିରାଭିମାନତା, ପ୍ରୋବାବଲି ଏଟା ଶେଷ ସ୍ଲାଇଡ ହିଁ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହରେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଏଥିରେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଭାରି ଜଣେ କାଶ୍ମୀରର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅହଂମନ୍ୟତା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯେଭଳି ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କେଶବ କାଶ୍ମୀରୀ ନାମକ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ପାଇଁ ନଦିଆ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତର ବଡ ବଡ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜର ବିଜୟବାନା ଉଡାଇ ନଦିଆ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏହା ଥିଲା ବଙ୍ଗର ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର। କେଶବ କାଶ୍ମୀରୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ହାତୀ, ଘୋଡା, ପାଲିଙ୍କି, ଚାକର ବାକର ଇତ୍ୟାଦି ପୁରା ଦରବାରୀ ଥାଟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନଦିଆର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତ ତାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ଡରିଗଲେ। କେତେ ଲୋକ ଆସି ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସମାଚାର ଶୁଣେଇଲେ।
किंतु से कौनसी भयर भाव प्रकट कले नाही किंबा शास्त्रार्थ पई आतुरता देखिले नाही काहाकू हरैबा पई शास्त्र चर्चा को साधन करिबा गोटे प्रशंसनीय कथा चैतन्य देव केबे भी मने करू नथिले। संजोग वशतः दिने गंगा कूଳରେ दुई विद्वानकर साक्षात होईगला। चैतन्यଙ୍କ कथा बहु संख्यक अलगा विद्यार्थीଙ୍କ सामनारे केशव काश्मीरी चर्चा करबाकू लागिले। आउ ए प्रकारर तांकर जो निजर रचनावली केशव काश्मीर निजे भी रचना करथिले संस्कृतर श्लोक कहबाकू लागिले। आ चैतन्य देव तांको कहिले हे पंडित जी एही पद्य मानक भितरु केतोटीर आलोचना करी सेमानंकर गुण दोष मते बतैबे तो एही विद्यार्थी मानंकर उपकार होई जीव। केशव काश्मीरଙ୍କ परि अहंमन्य विद्वान निज रचना रे कौनसी दोष अछि बोली केमिति स्वीकार करि पारि थान्ते। ସେଥିପାଇଁ କଥାଟିକୁ ଏଡେଇ ଦେବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ପଦ୍ୟ ଶୁଣେଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁହେ ମୁହେ ରଚନା କରି ମୁଁ ଯୋଉ ପଦ୍ୟ ଶୁଣାଉଛି ସେ ସବୁ ତ କାହାରି ମନରେ ହିଁ ନଥିବ ତେଣୁ କଥାଟା ଏଇଠି ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଥିଲା ବଡ ପ୍ରଖର ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ଅବିକଳ ଶୁଣେଇ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ନିଜର ପଦ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ଅବିକଳ ଶୁଣି କେଶବଙ୍କ ମୁହଁ ଫିକା ପଡିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ବତ୍ତାର ଅହଙ୍କାର ଚୂନା ହେଇଗଲା। ସେ ଯାହା ତାଇ କରି ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ଆଉ ଆଶର ସେ ପ୍ରକାର ଜମିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ହିଁ ପଦ୍ୟଟିର 5ଟି ଗୁଣ ଆଉ 5ଟି ଦୋଷ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖେଇଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ବଡ ନମ୍ରତାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେଶବ ନିଜେ ନିଜର ପରାଜୟ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତିରେ ସେ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବହୁତ ବିଚାର କଲେ ଓ ଶେଷରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମହତ୍ଵ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସକାଳ ହେଲା କ୍ଷଣି ହିଁ ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେବେ ବି ଚୈତନ୍ୟ ବିନୟ ପୂର୍ବକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ପରିଦର୍ଶନର ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ତାର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ପାରେ ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୀପରଖି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ 25/7/1957 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉର୍ଜି ଭକ୍ତିର କଥା ପ୍ରେମର କଥା ନିରାଭିମାନତାର କଥା ଶୁଣି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ୱେଲ ବିଙ୍ଗ ର ଫିଲିଂ ଅର୍ଥାତ ଭଲ ଲାଗିବାର ବୋଧ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ପାଦ ସେପରି କରି ପଡିବ ନାହିଁ, ଆଖି ଆଉ ସେପରି କରି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଦରକାର ଉଦ୍ୟମୀ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବା ଏନର୍ଜେଟିକ ଭୋଲିସନ, ନତୁବା ଏ ପ୍ରକାରର ହୁଏ ନା। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରି ନିରାଭିମାନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା। ମଣିଷକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ହବାକୁ ପଡେ। କେବଳ ମାତ୍ର ନିରର୍ଥକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରି ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଜି ଯୋଉ ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାରର କଥାଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଭାରି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ସହିତ ଭକ୍ତିର କଥାଟାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ତୁଳି ଧରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିରାଭିମାନତା। ନେକ୍ସଟ, ତ ଏଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ ଠିକ ଠିକ ଆଣିକି। ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା, ତଥାପି ଆଶା ରଖେ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଜୀବନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଛି ଯାହା ଜଣା ଯାଇଛି ତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ହବ ଆଉ ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା।